السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں خوش آمدید۔ میں ہوں فراز احمد اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کل سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دے گا۔ چیف الیکشن کمشنر، اٹارنی جنرل اور اعلیٰ حکام نے صدر مملکت سے ملاقات کی تھی۔ تو عام انتخابات 8 فروری کو ہو جائیں گے۔ بالآخر تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی باقاعدہ یہ اعلان سامنے آ چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کل سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دے گا اور چیف الیکشن کمشنر، اٹارنی جنرل اور اعلیٰ حکام نے صدر مملکت سے اس حوالے سے مشاورت کے لیے ملاقات بھی کی تھی۔ عام انتخابات کی تاریخ کا بالآخر اعلان کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 8 فروری کو عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن نے 8 فروری کی تاریخ پر اتفاق کر لیا ہے، جس کے بعد باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کل سپریم کورٹ میں رپورٹ بھی جمع کرانی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر، اٹارنی جنرل اور اعلیٰ حکام نے صدر مملکت سے اس حوالے سے اہم ملاقات کی تھی۔ جی بالکل، عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کل سپریم کورٹ میں رپورٹ بھی جمع کرا دے گا۔ یعنی کہ مشاورت کا ہو گیا فیصلہ، چلیں تو کب تک یہ مشاورت کریں گے؟ آج ہی ہوگی؟ عوام کو ووٹ دے کر مرضی کی حکومت منتخب کرنے کا موقع کب ملے گا؟ دن بھر بیٹھکیں لگی، مشاورت ہوئی، تجاویز دی گئیں اور بھرپور غور ہوا۔ عدالت کے حکم پر چیف الیکشن کمشنر صدر مملکت عارف الوی سے بات چیت کرنے بھی پہنچے۔ اٹارنی جنرل اور ادارے کے اعلیٰ افسران بھی ساتھ تھے۔ بات چیت تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی۔ الیکشن کمیشن نے 28 جنوری، 4 اور 11 فروری کو انتخابات کروانے کی تجاویز دی۔ گفتگو کے بعد الیکشن کمیشن کا واپس گیا تو سکندر سلطان راجہ نے الیکشن کمیشن میں بھی ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ تاریخ، تجاویز، تیاریوں اور ایونٹس کا حساب کتاب دیکھ کر طے پایا ہے کہ 11 فروری کو الیکشن کرائے جا سکتے ہیں، جس کے بعد فوری طور پہ صدر مملکت کو خط ارسال کیا گیا، جس میں لکھا تھا کہ 11 فروری 2024 کو اتوار کے دن عام انتخابات کروا لیں تو بہترین ہے۔ خط کے بعد اٹارنی جنرل بھی صدر مملکت سے دوبارہ مشاورت کے لیے نکل پڑے، امید لائی کہ جلد اتفاق ہو جائے گا، اور پھر وہی ہوا۔ سر صدر صاحب نے کیا تجویز کیا ہے؟ سر صدر نے کون سی تاریخ تجویز کی ہے؟ سر آج ہو جائے گا، ٹھیک ہوگا، سر واپس آئیں گے۔ اٹارنی جنرل صدر مملکت سے دوبارہ ملنے گئے۔ دوسری ملاقات میں معاملات طے پا گئے۔ صدر مملکت نے 8 فروری بروز جمعرات 2024 کو انتخابات کروانے پر اتفاق کر لیا۔ تو اس حوالے سے آج دن بھر بیٹھکوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عقیل احمد سے۔ جی عقیل، بتائے گا کون کون سی اہم بیٹھکیں لگیں آج؟ جی دیکھیں، بالکل طویل مشاورت اور طویل جو قانونی ایک جنگ ہے، اس کے بعد بالآخر اب جو بے یقینی کی صورتحال ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے آئندہ عام انتخابات کی تاریخ کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے اور اب یہ باضابطہ طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ 8 فروری بروز جمعرات کو آئندہ کے عام انتخابات کروائے جائیں گے۔ اس حوالے سے آج سپریم کورٹ میں جو انتخابات کیس سے متعلق سماعت ہوئی تو اس میں سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو حکم دیا گیا کہ انتخابات کی تاریخ سے متعلق صدر مملکت سے مشاورت کی جائے، جس کے بعد الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کا اعلیٰ سطح کا وفد صدر مملکت سے ملاقات کرے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں جو الیکشن کمیشن کے 4 ممبران ایوان صدر کی جانب سے جو صدر مملکت ہیں ان کو 3 تاریخیں تجویز کی گئی، جن میں 28 جنوری، 4 فروری اور 11 فروری کی تاریخیں تھیں اور الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ جو تینوں تاریخیں اتوار کی تجویز کی گئی ہیں تاکہ اس روز اتوار کا دن ہوگا تو ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ زیادہ ہونے کی امید ہے۔ 3 تاریخیں دی گئیں جس پر جو ہے وہ ایک طویل مشاورت ہوئی، لیکن جو مشاورت کا ابتدائی دور تھا وہ بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران جو ہے وہ مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن واپس پہنچے، جس کے بعد اٹارنی جنرل جن کو سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی تھی کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے درمیان جو مشاورت کا عمل ہے اس پر اس کو جو ہے وہ یقینی بنائیں، جس کے بعد اٹارنی جنرل صدر مملکت کا ایک پیغام لے کر چیف الیکشن کمشنر کے پاس آئے اور صدر مملکت کا ایک پیغام دیا گیا۔ صدر
صدر مملکت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آئندہ عام انتخابات جو ہے وہ 4 فروری کو کروا لیے جائیں، جس کے بعد جو چیف الیکشن کمشنر اور جو صدر مملکت کے درمیان جو اٹارنی جنرل نے مشاورت کروائی تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ 4 اور 11 کے درمیان کی تاریخ پر اتفاق کیا جائے۔ تو جو ہے وہ دونوں فریقین کی جانب سے یہ اتفاق کیا گیا 8 فروری کی تاریخ پر، جس پر اب باضابطہ طور پر صدر مملکت کی جانب سے بھی ایوان صدر نے اعلان کر دیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی باضابطہ طور پر مشاورت کے بعد اتفاق رائے کے بعد یہ اعلان کیا گیا۔ بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے عقیل۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو صدر مملکت سے مشاورت کر کے عام انتخابات کی تاریخ دینے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ جو تاریخ طے کی جائے گی اس میں کوئی توسیع نہیں ہوگی۔ صدر سے مشاورت کریں پھر انتخابات کی تاریخ دیں۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم دے دیا۔ 90 روز میں انتخابات کیس کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا کہ 11 فروری کو پولنگ کے لیے تیار ہے۔ چیف جسٹس کے حکم پر الیکشن کمیشن نے ہنگامی اجلاس بلایا اور عدالت کو آگاہ کر دیا صدر مملکت سے مشاورت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا سپریم کورٹ صرف انتخابات چاہتی ہے، کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ جمعے تک فیصلے سے آگاہ کیا جائے۔ انتخابات کی جو بھی تاریخ رکھی جائے گی اس پر سب کے دستخط ہوں۔ اس تاریخ میں کسی قسم کی توسیع نہیں ہوگی۔ اور جناب 100 سونار کی تو 1 لوہار کی، اب عوام کی عید ہوگی۔ 8 فروری انتخابات کے لیے کل کے حکمران آج عوام کی دہلیز پر ہوں گے، ہاتھ باندھ کر شکایتیں بھی سنیں گے اور مسائل کے حل کے لیے پھرتیاں بھی دکھائیں گے۔ دستک ہوگی، دروازہ کھلے گا، عوامی نمائندہ دہلیز پر ہوگا۔ 5 سال کا انتظار ختم ہو گیا، اب ووٹرز کی عید ہوگی، ان کی سنی جائے گی، ووٹرز کو عزت دی جائے گی۔ ملک بھر میں انتخابی ماحول گرم ہونے لگا، عوام کے ہاتھ وعدے وفا کرانے کا وقت آ گیا، شکایتوں اور سنوائی کرانے کا موقع مل گیا، ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کا بغل بج گیا۔ عام انتخابات کی تاریخ آنے پر عوام کی کیا رائے ہے، دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ الیکشن ہوں گے اور پکی امید ہے کہ پوری امید ہے انشاءاللہ الیکشن ہوں گے اس دفعہ۔ جو ماحول اس ٹائم بنا ہوا ہے وہ تو الیکشن کا تو نہیں بنا ہوا، ابھی کوئی پتہ نہیں ہے الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے۔ جو ایک رول ریگولیشن یا آئین کہتا ہے اس کے مطابق انہیں ڈیٹ دینی چاہیے تھی، اب آگے جانے کا کیا مقصد ہے؟ الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ ملک کی جو صورتحال چل رہی ہے وہ بہت خراب ہو گئی ہے۔ اب اگر جلدی ہو جائیں تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے جتنی جلدی ہو جائے فائدہ ہے۔ ٹائم دیا تو پھر تو ہونا چاہیے نا، اگر نہ ہوگا تو پھر یہ گلدار ہیں۔ پہلے بھی پنجاب میں الیکشن ہونے تھے 90 دن کے اندر، تو وہ بھی نہیں ہوئے، تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور دوسرے ادارے اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ انتخابات تو ہم لوگوں نے بہت سے دیکھے ہیں لیکن آج تک عوام کو کچھ بھی ڈیلیور نہیں ہوا ہے۔ یہ الیکشن کی تاریخ جو ہے یہ صرف ایک لالی پاپ ہے جو عوام کو دی گئی ہے۔ ابھی لگتا نہیں حالات مزید الیکشن کی طرف جائے گے، اس کو آگے تاریخ ایکسٹینڈ کر دی جائے گی۔ یہ پھر آ رہے ہیں، پھر الیکشن، وہ کون سے الیکشن ہوں گے؟ نہیں، نامنظور، الیکشن ہی بیکار ہے۔ فرسٹ یو ہیو ٹو اکاؤنٹیبلٹی ہو، پھر الیکشن کے بارے میں سوچیں۔ الیکشن ہو گئے تو یہ ملک میں خوشحالی آ جائے گی، مہنگائی دور ہو جائے گی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ضرور ہو الیکشن۔ مجھے بظاہر حتمی نہیں نظر آتا کیونکہ فیصلہ تو پھر الیکشن کمشنر نے کرنا ہے۔ الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ کوئی اقتدار میں آئے گا تو ہم غریبوں کا کچھ بھلا ہوگا، ہم تو پسکے رہ گئے ہیں۔ الیکشن لازمی ہونے چاہیے، ملک کی ضرورت ہے اس ٹائم الیکشن۔ حکومت کو چاہیے، نگران حکومت کو چاہیے کہ جلد از جلد الیکشن کروائے۔ عدالت سے عام انتخابات کی تاریخ کا حکم آتے ہی نون لیگ متحرک ہو گئی ہے۔ لاہور میں نواز شریف کے بینرز لگ گئے، کیا تیاریاں ہیں جانتے ہیں معین زبیر کی رپورٹ میں۔ عام انتخابات کی تاریخ پر مشاورت شروع ہوتے ہی نون لیگ متحرک ہو گئی۔ لاہور میں کارکنان نعرے لگاتے گھروں سے نکل آئے۔ کارکنان کہتے ہیں دہشت گردی، لوڈ شیڈنگ اور غربت سمیت نواز شریف کے پاس تمام مسائل کا حل ہے۔ لیڈر تو ایک ہی ہے، وہ ہے نواز شریف۔ انشاءاللہ ہم اپنے ووٹ سے ایک بار پھر وزیر اعظم نواز شریف کو منتخب کریں گے۔ میرے دل کے تھا گرائیوں سے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ میاں نواز شریف قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہر دفعہ شیر کو ہی ملا ہے اور اس بار بھی انشاءاللہ شیر کو ہی ملے گا۔ کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب۔ شہر بھر کے قومی و صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں نون لیگ کے ووٹرز پارٹی دفاتر میں جمع ہوئے جو اپنی پارٹی کی جیت کا عزم کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین محمد ریاض کے ساتھ معین زبیر، بول نیوز، لاہور۔ اور ملک میں عام انتخابات کی تیاریاں۔ ایف بی آر نے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کے لیے 5 رکنی فوکل پرسنز کی ٹیم تشکیل کر دی ہے۔ تمام فیلڈ فارمیشن سربراہان کو 2 آفیسرز پر مبنی ایک ٹیم نامزد کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔
मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां। FBI में उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी होगी। 5 रुकनी फोकल पर्सन्स की टीम तश्कील। चीफ रेवेन्यू ऑपरेशंस अरशद नवास और सेक्रेटरी रेवेन्यू बजट बिलाल जमीर, सेकंड सेक्रेटरी सदफ एहसान, सेकंड सेक्रेटरी सुहेल अब्बास फोकल पर्सन मुकर्रर, सेकंड सेक्रेटरी अलिशबा आसिफ भी 5 रुकनी फोकल पर्सन्स में शामिल। फील्ड फॉर्मेशन सरबराहान 2 रुकनी टीम नामजद करेंगे। तमाम नामजद टीमें कमिश्नर की सरबराही में अपने इलाकों में फोकल पर्सन्स के तौर पर काम करेंगी। तमाम टीमें चीफ रेवेन्यू ऑपरेशन के साथ राब्ते में होंगी। लीगी रहनुमा इसहाक डार ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि माजी में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, जिन चीज़ों को ख़राब किया गया उन्हें ठीक करना ज़रूरी है। ये पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन और जो ये जो इस मुल्क की हिस्ट्री है ना, इसको ठीक ऐसी चीज़ों से होगा। आई विश के ये अपहोल्ड होती, आई विश के हम जाते, जो भी जाते, जिनके भी आज तक 184(3) में थे उनको जाना चाहिए, इंक्लूडिंग मियां नवाज शरीफ। जितना एविडेंस आ चुका है वो तो बड़ा क्लियर है कि सारे का सारा मैलाफाइडी था, उनको घर भेजना था। तो मेरा मतलब है कि ये चीजें हो गई। मैं सिर्फ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द बोथ अली जफर साहब एंड आजम तारड़ साहब, आई जस्ट वांटेड टू पुट ऑन रिकॉर्ड इट वाज वेल इंटेंशन्ड एडिशन। आई बीन इन्वॉल्व्ड इन दैट ड्राफ्ट। क्लैरिटी दे रहा हूं कि इसमें बिलीव मी जनाब चेयरमैन को कोई मैल इंटेंशन नहीं थी और वन अपॉर्चुनिटी थी। 30 दिन का खत्म हुई सनसेट क्लॉज। पाकिस्तान के IMF के साथ $70 करोड़ कर्ज की किस्त के लिए मुज़ाकरात का आगाज हो गया। वजारत खजाना ने जायजा वफ्द को अहदाफ से मुतालिक रिपोर्ट दे दी है। टैक्स वसूली, बिजली गैस टैरिफ में इजाफे और पेट्रोलियम लेवी में इजाफे से आगाह कर दिया गया है। सर्कुलर रेट में कमी से मुतालिक भी बता दिया गया है। IMF से कर्ज की अगली किस्त की उम्मीद, हुकूमत बड़े ब्रेक थ्रू के लिए पुरुम्मीद। IMF जायजा वफ्द की वजारत खजाना में अहम बैठक। इक्तिसादी जायजे से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। नेथन पोर्टर की ज़ेर क़यादत वफ्द का निगरां वज़ीर खजाना से तारुफी सेशन। वजारत खजाना ने डेटा शेयरिंग की तस्दीक भी कर दी। सराय वजारत खजाना के मुताबिक IMF को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बताया गया माली साल की पहली सहमाही के तमाम तयशुदा अहदाफ हासिल किए जा चुके हैं। टारगेट के मुताबिक टैक्स वसूली, कोई एमनेस्टी स्कीम भी नहीं दी गई। FPR ने 1978 अरब हदफ के मुकाबले में 2041 अरब रुपए टैक्स जमा किया। पेट्रोल और डीजल पर लेवी बढ़ाकर 60 रुपए कर दी गई। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपए यूनिट तक इजाफा किया जा चुका। गैस टैरिफ भी तकरीबन 200% बढ़ा दिया गया। बजट खसारा महदूद रखने की शर्त पूरी की गई। पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में इजाफा भी हदफ से कम हुआ। IMF ने सर्कुलर डेट में 292 अरब रुपए तक इजाफे की इजाजत दी। इस अरसे में सर्कुलर डेट 227 अरब रुपए बढ़कर 2537 अरब रुपए हो गया। सूबों में सेहत और तालीम पर 465 अरब रुपए के अखराजात का हदफ भी हासिल हो गया। सराय के मुताबिक जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन $70 करोड़ की किस्त मिलेगी। और खबर है कि मोहलत खत्म होते ही मुल्क में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुहिम तेज हो गई। कराची, अटक और जहलम में ऑपरेशन। मुतअद्दिद गैर कानूनी मुकीम अफराद जेर हिरासत। मजमूई तौर पर 1,43,135 गैर मुल्की रवाना हो चुके हैं। बस बहुत हो गया, अब गैर कानूनी कयाम नहीं। मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ एक्शन जारी। कराची समेत मुल्क भर में सैकड़ों अफराद को ट्रांजिट कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया। अटक में दूसरे रोज भी ऑपरेशन। जिला भर से 272 अफगान बाशिंदे जेरे हिरासत। तमाम अफगान बाशिंदे ट्रांजिट कैंप मुंतकिल। बायोमेट्रिक और तस्दीक के दौरान 30 गैर कानूनी करार। कवायद दुरुस्त होने वालों को रिलीफ मिल गया। दुरुस्त शनाख्त पेश न करने वाले खानदान को मुल्क बदर किया जाएगा। जहलुम में भी गैर कानूनी मुकीम रिहायशियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 98 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार, खवातीन और बच्चे भी शामिल। जरूरी कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान रवाना करने के लिए पेशावर भेजा जाएगा। गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी। कोयटा, किला अब्दुल्ला और चमन में होल्डिंग कैंप से अफगान बाशिंदों को वापस अपने मुल्क भेजा जा रहा है। पेशावर से भी अफगान बाशिंदों की रजाकाराना वापसी। हिरासत में लिए गए अफराद को भी वतन भेजा जा रहा है। 200 से ज्यादा गैर कानूनी मुहाजिरीन को ट्रांजिट कैंप मुंतकिल किया गया। लाहौर समेत पंजाब में भी रात भर गैर कानूनी अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी रही। सैकड़ों अफराद को हिरासत में लेकर ट्रांजिट कैंप मुंतकिल किया गया। वजारत दाखिला की जानिब से जारी लामी के मुताबिक पाकिस्तान से रज़ाकाराना वापस जाने वाले अफराद की तादाद 1,40,322 है। तारकीन वतन को बाइज्जत तरीके से रवाना किया जा रहा है। बलूचिस्तान के निगरां वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने मनफी अनासिर प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं तारकीन वतन की वापसी पर अफगान हुकूमत से राब्ते में है। गुज़श्ता रोज़ चमन एग्जिट पॉइंट पर 10,000 लोग रज़ाकाराना तौर पर पहुंचे हैं।
तमाम इदारे इंक्लूडिंग पुलिस की ये कोशिश है कि हम कम से कम लोगों को कस्टडी में लें और हम जो है कोई ऐसा माहौल क्रिएट ना करें जिसमें ये तासुर हो कि खुदा न खास्ता हमारे इदारे कोई ज़्यादती कर रहे हैं। हमने ये यकीनी बनाया है कि हम गैर तारकीन वतन को वॉलंटियरली हम उन्हें परसुएट करें और वो वॉलंटियरली अपने घरों को जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें बड़ी कामयाबी हो रही है। सिर्फ एक दिन कल के दिन 10,000 से ज़्यादा लोग हमारे जो चमन पे एग्ज़िट पॉइंट है वहाँ पे वॉलंटियरली पहुँच गए थे और हमारी जो डेली कैपेसिटी है वो अब 6,000 से बढ़ के इंशाल्लाह 7,000 से भी ज़्यादा हो गई है कि हम इन लोगों को प्रोसेस करें और कोई भी ऐसा वाक़या ना हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर का ख़तरा हो। और क्रिकेट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेंगलुरु में जुमे को प्रैक्टिस सेशन करेगी। ग्रीन शर्ट्स इवेंट के अपने अहम मैच में हफ्ते को न्यूजीलैंड से टकराएंगे। कीवी टीम मैनेजमेंट के लिए खिलाड़ियों की फिटनेस के हवाले से मुश्किलात में इजाफा हो गया। न्यूजीलैंड से अहम टाकरा, सेमीफाइनल में जाने के लिए जीत लाजमी दरकार। कीवीज के पर कुतरने के लिए शाहीनों का पंजा तेज करने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स प्रैक्टिस सेशन में तैयारियों को फाइनल टच देंगे। मुकाबले से कबल मुखालिफ कैंप से अच्छी इतलात भी आ गई। कीवीज टीम के कई खिलाड़ी इंजरी का शिकार हो गए। ताजा तरीन इजाफा मैट हेनरी और जेम्स निशम है। लॉकी फर्गूसन, मार्क चैपन और कैन वॉल्सन पहले ही इंजरी से दो चार हैं। 5 खिलाड़ियों के फिटनेस मसाइल की वजह से कीवी टीम मैनेजमेंट ने बोर्ड से कुमक तलब कर ली। लेने के लिए काइल जेमिसन भारत पहुंच गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स हफ्ते को वर्ल्ड कप के मैच में टकराएंगी। कीवीज और ग्रीन शर्ट्स के मैदान में उतरने से पहले ही मुल्की फैंस ने ट्विटर मुहाज संभाल लिया है। बिल्कुल, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के हवाले से मजे मजे के तबसरे करके अभी से मैच का एक माहौल बना दिया है। पाक कीवीज मैच से कबल ट्विटर पे महाज गरम एक मद्दा ने वीडियो शेयर की तो देखने वाले हंसी पे काबू ना रख सके। एक सपोर्टर ने कहा शाहीन अफरीदी का सामना करना कीवीज के लिए असल चैलेंज होगा। पाकिस्तानी टीम के फैन ने कीवीज को अलर्ट जारी कर दिया। ग्रीन शर्ट्स के मद्दा ने एक बार फिर सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद होने का अज़म जाहिर किया। एक क्रिकेट शाइक ने कहा कुदरत का निजाम हरकत में आ चुका है, हम सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो गए। तो इंडिया में जारी क्रिकेट वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड्स के अंबार लग गए। बैटिंग के लिए साजगार भारतीय पिचेस बल्लेबाजों की जन्नत और बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान साबित हुई। एक रोजा क्रिकेट के खात्मे और आदम मकबूलियत के दावे धरे के धरे रह गए। इवेंट में अब तक 427 छक्के और 1516 चौके लगाए जा चुके हैं। इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुआ और इसके साथ ही बॉलर्स का इम्तिहान भी। बल्लेबाजों को मौका मिला तो उन्होंने बॉलर्स का हशर नशर कर दिया। पहले मैच से शुरू होने वाला बैटर्स का लाठीचार्ज बगैर किसी बड़े वक्फे के जारी। रन्स के सैलाब के आगे बंद बांधने में बॉलर्स मुकम्मल नाकाम साबित हुए। कमजोर टीमों के खिलाफ रन्स के पहाड़ खड़े किए गए, जिसकी चोटी तो दूर इस तक जाना भी किसी के लिए मुमकिन नहीं था। जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ 428 रन स्कोर किए। इंग्लैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ 364 रन का टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाया। ऑस्ट्रेलिया ने 367 रन बनाकर पाकिस्तानी बॉलर्स की जमकर धुलाई की। जनूबी अफ्रीका ने 399 रन बना के इंग्लैंड की बैंड बजाई। मजमूई तौर पे अब तक इवेंट में एक इनिंग में 9 बार 350 से ज्यादा रन बन चुके। भारत ने श्रीलंका को 302 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 358 रन के हदफ के ताकुब में आइलैंडर्स सिर्फ 55 रन पर ढेर हो गए। 8 बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। इनिंग्स का सबसे बेहतरीन इनफरादी स्कोर 14 रहा। मोहम्मद शामी ने 5, मोहम्मद सराज ने 3 शिकार किए। इससे पहले भारतीय टीम ने अपनी बारी पर 357 रन स्कोर किए। शुभमन गिल ने 92, विराट कोहली ने 88 और श्रेयस अय्यर ने 82 रन बनाए। रोहित 11 सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम है। और रोहित शर्मा ने भारतीय माशरे की हकीकत खोल कर रख दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल के जवाब में कहा कि एक मैच हारने की देर है, मेरी सारी खूबियां धरी की धरी रह जाएंगी, मैं फिर से खराब कप्तान शुमार किया जाऊंगा। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि एक खिलाड़ी और एक कप्तान के तौर पर हमेशा उम्दा कारकर्दगी की कोशिश करता हूं। बाज़ औक़ात कामयाबी मिलती है और कुछ मौक़े पर नाकामी का भी सामना करना पड़ता है। और इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में जुमे को एक मैच खेला जाएगा। अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स मैदान में उतरेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर 6 पॉइंट्स के साथ अफगानिस्तान का 6ठा नंबर है। 6 मैचेस में से 2 मुकाबले जीतने वाली डच टीम की 8वीं पोजीशन है। जनूबी अफ्रीकन बैटर क्विंटन डिकॉक ने शानदार कारकर्दगी से क्रिकेट वर्ल्ड कप पर धाक बिठा ली है। मेगा इवेंट में अब तक 4 सेंचुरीज स्कोर कर चुके हैं। 7 मैचेस में 545 रन
77.85 के औसत से बनाकर डिकॉक टॉप पोजीशन पर हैं। बॉलर्स की कैटेगरी में शाहीन शाह अफरीदी 16 शिकार के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वर्ल्ड कप की टीमों में एक से बढ़कर एक टॉप परफॉर्मर मौजूद। मैच विनिंग परफॉर्मेंस के लिए एडी चोटी का लगा रहे हैं जोर। डिकॉक ने सबको पीछे छोड़ दिया। 7 इनिंग्स में 545, 174 रन बेहतरीन स्कोर। 112.60 के स्ट्राइक रेट से बनाए गए रन्स 4 सेंचुरी से सजे थे। उनके बल्ले से टकराकर बॉल 54 बार बाउंड्री लाइन से बाहर गई। 18 मौकों पर गेंद ने फिजाई रूट इस्तेमाल किया। टॉप बैटर्स में विराट कोहली 442 रन के साथ दूसरे नंबर पर है। 415 रन बनाने वाले रिचन रोहिंदर की तीसरी पोजीशन है। बॉलर्स की लिस्ट में श्रीलंका के दलशान मदो शनाका 22 विकेटों के साथ पहले नंबर पर हैं। 16 शिकार के साथ शाहीन अफरीदी की दूसरी पोजीशन है। जनूबी अफ्रीका के मार्को जेनसन का तीसरा नंबर है। और आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने मुलाकात की है और क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। निगरान वज़ीर आज़म खेल की बेहतरी के लिए भी मुतहरिक। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी के माबैन होने वाली मुलाकात में क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा क्रिकेट की बेहतरी के लिए शाहिद आफरीदी अपना किरदार अदा करें। निगरान वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से भी राब्ता किया और कहा कि क्रिकेट की बेहतरी में सीनियर खिलाड़ियों से मुशावरत की जाए। ज़राए के मुताबिक साबिक कप्तान ने खेल में बेहतरी के लिए अपनी तजावीज़ दी। शाहिद अफरीदी ने मौजूदा क्रिकेट टीम की गलतियों और खामियों के बारे में भी निगरान वज़ीर आज़म को आगाह किया। निगरान वज़ीर आज़म आइंदा दिनों में मजीद साबिक क्रिकेटर से भी मुलाकातें करेंगे। गजा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हद तक पहुंच गई है। 46% अस्पतालों ने काम बंद कर दिया है। इसराइल ने इमदादी काफिलों के लिए मिस्र की रफा बॉर्डर के गेट खोलने से इनकार कर दिया। बहरीन ने कहा है कि वो इसराइल से अपने सिफारतकार को वापस बुलाएगा। माशी ताल्लुकात भी खत्म किए जाएंगे। गजा में 46% अस्पतालों ने काम बंद कर दिया। तुर्किश फ्रेंडशिप अस्पताल बंद होने वालों में शामिल है। ताहाल सिर्फ इंडोनेशियन अस्पताल बैकअप जनरेटर पे चल रहा है। अलशिफा अस्पताल में अब सिर्फ चंद घंटों का फ्यूल रह गया, जबकि अलकुद्स की भी यही सूरत हाल है। गजा में वाहिद कैंसर के अस्पताल की बंदिश के बाद तुर्किया यहाँ जेर इलाज मरीजों को तुर्किया के अस्पतालों में लाएगा। तुर्क वजीर खारजा ने ऐलान कर दिया। 130 नौमौलूद इंक्यूबेटर में मौजूद है। 50,000 हमला खवातीन है। यौमिया 183 डिलीवरी केसेस हो रहे हैं। 1000 किडनी डायलिसिस के मरीज हैं। 3,50,000 मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज भी हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा गजा में इमदाद की फौरी फराहमी पे मुत्तफिक हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा है कि इसराइल मुसलसल हमलों से इमदाद पहुँचाने का काम मुतासिर हो रहा है। इसराइल की मुसलसल बमबारी और इमदादी काफिलों के लिए मिस्र के रफा बॉर्डर के गेट खोलने से इनकार कर दिया है, जिसके बायस इमदादी ट्रकों की कतारें लगी हुई हैं। 7 अक्टूबर से अब तक सिर्फ 250 इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाजत दी गई। बहरीन ने कहा है कि वो इसराइल से अपने सिफारतकार को वापस बुलाएगा। माशी ताल्लुकात भी खत्म किए जाएंगे। गजा में मैसूर फलस्तीनियों की इमदाद के लिए सऊदी फरमारवा खानदान ने अपनी जानिब से $1,30,00,000 अतिये का ऐलान किया है। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फलस्तीनियों के लिए ज़ाती हैसियत में एहतियात किए हैं, जबकि सरकारी सतह पर फलस्तीनियों के लिए एक SR रिलीफ मुहिम को 2015 में शुरू किया गया था। हालिया गजा सूरत हाल पर कौमी मुहिम का भी ऐलान किया गया है, जिसके तहत आम सऊदी भी अपने एहतियात जमा करा सकेंगे। इसराइल हमास जंग और गजा में इंसानी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए आलमी इदारे OCHA ने $300 मिलियन इमदाद की अपील कर रखी है। दुनिया भर में अहले फ़लस्तीन की हिमायत में इजाफा। जंग बंदी के मुतालबे में शिद्दत आ गई। अमेरिका, लंदन और यूरोप में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती का मुजाहरा किया। गजा पर बमबारी बंद करो, बच्चों का खून मत बहाओ। दुनिया भर में जंग बंदी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में हजारों अफराद ने फ्री फलस्तीन के नारे लगाए। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन ने इसराइली जाहरियत बंद कराने का मुतालबा किया। अमरीकी नायब सदर के बरतानिया आमद पर शहरी सड़कों पर निकल आए। वजीर आजम से मुलाकात के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट पर एहतजाज किया। इसराइली जाहरियत के खिलाफ जंग बंदी की हिमायत में नारे लगाए। मराकेश में हजारों अफराद ने अमरीकी सफारत खाने के सामने मुजाहरा किया। फ्री फलस्तीन के नारे लगाए। बर्लिन के शहरियों ने नेतन्याहू को मशरिक वस्ता का हिटलर करार दे दिया। मस्कट की ग्राउंड मस्जिद के बाहर शहरी जमा हो गए और इसराइली मजालिम के खिलाफ नारेबाजी की। इसराइल की गजा में दरिंदगी बरकरार है। जबालिया कैंप समेत अक़वाम मुत्तहिदा के
اسکول پر بمباری کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج مقبوضہ مغربی کنارے میں گرفتاریاں کر رہی ہے اور اب تک 49 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک 1220 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں 740 حماس جنگجو بھی ہیں۔ اسرائیل کی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 9000 سے تجاوز کر گئی۔ جبالیہ کیمپ پر حملے میں 200 فلسطینی شہید اور 120 لاپتہ ہیں۔ اسرائیل کا جبالیہ پر ایک دن کے وقفے سے دوسرا بڑا حملہ ہے۔ اس سے قبل ایسے ہی ایک حملے میں 400 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 9061 فلسطینی شہید، 32000 زخمی ہوئے ہیں۔ شہداء میں 3760 بچے اور 2356 خواتین ہیں۔ 1405 اسرائیلی ہلاک، 5431 زخمی ہوئے ہیں۔ حماس کے ہاتھوں 242 اسرائیلی یرغمال ہیں، جس میں سے 30 بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ پٹی میں اقوام متحدہ کے ادارے انروا کے اسکول کے قریب اسرائیلی میزائل حملے میں بھگدڑ مچ گئی۔ اسرائیل کا میزائل ہٹ ہوتے ہی فضا میں سفید دھواں پھیل گیا۔ میزائل کی نوعیت کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اسکول 6 لاکھ فلسطینی پناہ گزینوں کی پناہ گاہ کا کام دے رہا تھا۔ غزہ پٹی پر ایک چھوٹے پناہ گزین کیمپ بورے جی پر اسرائیلی حملے میں 15 فلسطینی شہید ہوئے۔ یہاں 46,000 فلسطینی باشندے مقیم ہیں۔ اسرائیلی فوج مقبوضہ مغربی کنارے میں گرفتاریاں کر رہی ہیں اور اب تک 49 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک 1220 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں 740 حماس جنگجو ہیں۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں سے ہمدردی کی لہر پائی جا رہی ہے۔ ٹینس اسٹار نے اپنی انعامی رقم کو فلسطینیوں کی امداد کے لیے عطیہ کر دیا ہے۔ میکسیکو میں WTA فائنل میں جیتنے کے بعد انہوں نے غزہ کی حالت زار پر جذباتی انداز میں کہا کہ فلسطینیوں بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ JUI کا طوفان الاقصی اور سندھ امن مارچ۔ کراچی میں اشارہ قائدین پر جلسے سے خطاب میں قائدین نے کہا کہ آج کا اجتماع ثابت کرتا ہے کہ پورا سندھ فلسطین کے ساتھ ہے۔ فلسطین پر آگ برس رہی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلم حکمران خواب غفلت سے بیدار ہو کر اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کریں۔ آج بچہ بچہ فلسطین کے ساتھ ہے۔ پاکستان مسلم ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے۔ سندھ امن مارچ میں بڑی تعداد میں JUI ورکرز نے شرکت کی۔ مصطفیٰ کمال کی قیادت میں MQM کے وفد نے بھی جلسے میں شرکت کی۔ امریکہ اور مغربی ممالک اسرائیلی بربریت پر اس کی پیٹھ ٹھونک رہے ہیں اور ہم خاموش تماشائی بنے فلسطین میں قتل عام دیکھ رہے ہیں، ایسا کہنا تھا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل قابل شکست ہے۔ بائیڈن تل ابیب آ کر ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر سکتا ہے تو آخر ہمارے مسلمان حکمران وہاں جا کر اس مظلوم قوم کے ساتھ کڑے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ اگر غزہ میں فلسطینیوں کو کامیابی ہوتی ہے تو یہ امت کی کامیابی ہے اور یہ عالمی اسلام کی کامیابی ہے۔ پر اسرائیلیوں نے قبضہ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف غزہ پر اس کا قبضہ ہوگا، پھر نہ وہ مصر کو معاف کریں گے، نہ اردن اور لبنان کو چھوڑیں گے، نہ سعودی عرب کو چھوڑیں گے، نہ ترکی کو معاف کریں گے، نہ ایران اور پاکستان کو معاف کریں گے، اس لیے کہ وہاں ان کے پارلیمنٹ کے دروازے پر جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے اس میں اردن بھی شامل ہے، لبنان بھی شامل ہے، ترکی کا علاقہ بھی شامل ہے اور خود سعودی عرب کا خیبر اور مدینہ منورہ بھی شامل ہے کہ یہاں بھی ہمارے یہودی قبائل آباد تھے۔ روسی صدر پیوٹن نے عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے جانے والے جوہری آزمائش پر پابندی کے معاہدے کو منسوخ کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ CTBT معاہدے سے نکلنے کے لیے قانونی مسودے پر دستخط کر دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی امریکہ نے 13 روسی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ یہ کمپنیاں روسی فوج کے لیے ڈرونز تیار کرتی ہیں۔ درجنوں صنعتی فرمز اور 7 روسی بینکوں پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ صدر بائیڈن نے یوکرین کی آڑ میں روس پر نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ روس کے ساتھ تجارت کرنے پر امارات، ترکیہ اور چین کے خلاف بھی نئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ عالمی طاقتوں نے جوہری معاہدہ روس کی حمایت میں 24 ستمبر 1996 میں نیو یارک میں کیا تھا، جسے روس نے 27 مئی 2020 میں تسلیم کیا تھا۔
اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات، اعلامیہ جاری۔ پاکستانی وفد کی قیادت نگران وزیر خزانہ اور IMF وفد کی قیادت مشن چیف ناتھن پورٹر نے کی ہے۔ نگران وزیر خزانہ نے IMF وفد پر پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا ہے اور نگران وزیر خزانہ نے اسٹینڈ بائی معاہدے کے تحت حکومتی کارکردگی سے بھی آگاہ کیا ہے۔ نگران وزیر خزانہ نے معاشی بہتری کے لیے مالی اقدامات سے آگاہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر حیات، مزید کیا اپڈیٹس آپ کے پاس اس حوالے سے؟ بالکل جی، پاکستان اور IMF کے درمیان جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے تحت مذاکرات آج ہوئے ہیں، اس میں پاکستانی وفد کی قیادت نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کی ہے اور IMF وفد کی قیادت مشن چیف نیتھن پورٹر نے کی ہے۔ اور نگران وزیر خزانہ نے IMF وفد کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا اور نگران وزیر خزانہ نے اسٹینڈ بائی معاہدے کے تحت حکومتی کارکردگی سے بھی آگاہ کیا اور نگران وزیر خزانہ نے IMF مشن چیف کو معاشی بہتری کے لیے مالی اقدامات کے بارے میں بھی بتایا۔ بالکل، پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات اور اعلامیہ جاری۔ عمر حیات ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ کراچی میں ڈاکو بے لگام ہے، نہیں لے رہے سدھرنے کا نام۔ سعود آباد میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ پرانا گولی مار ریکسل ندی اور سپر ہائی وے ہنگورہ گوٹ بازار کے قریب فائرنگ سے 2 شخص زخمی ہو گئے۔ قائد آباد میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بے امان کراچی کی داستان، ڈاکو لینے لگے شہریوں کی جان۔ کراچی میں ڈاکوؤں نے آج پھر ایک شخص کی جان لے لی۔ سعود آباد کے علاقے میں مقتول حیدر تنخواہ نکال کر گھر جا رہا تھا کہ ڈاکو نے مزاحمت پر قتل کر دیا۔ پرانا گولی مار ریکسل ندی اور سپر ہائی وے ہنگورہ گوٹ بازار کے قریب فائرنگ سے 2 شخص زخمی ہو گئے۔ ادھر قائد آباد میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ویسٹ پولیس نے ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث چھلاوا گینگ کے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ حکومت پاکستان نے انسداد اسمگلنگ مہم شروع کی ہے جس میں کمانڈر 12 کور کا تعاون ہے۔ کوئٹہ میں کلیکٹر کسٹمز محمد اسماعیل کی پریس کانفرنس، کہا جنوری سے اکتوبر تک 8000 ٹن سے زائد یوریا کھاد پکڑی گئی ہے۔ گندم، آٹا، چینی کی بڑی کھیپ برآمد کی گئی ہیں۔ پورے ملک میں کہیں بھی اسمگلنگ شدہ سامان ہو تو کسٹم کو کارروائی کا حق ہے۔ پاکستان نے اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو شروع کی ہے۔ ہماری اس اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو میں جو ہمیں تعاون حاصل ہے، کور کمانڈر 12 کور ہیں، وہ اس میں ان کا لیڈ رول ہے۔ جنوری سے اکتوبر 2023 تک اسی عرصہ کے دوران ہم نے 8767 میٹرک ٹن یوریا پکڑی، 11900 میٹرک ٹن چینی پکڑی گئی اور 160 میٹرک ٹن جو ہے وہ آٹا پکڑا گیا۔ اور اس کا جو ہم نے ڈسپوزل آکشن کے تھرو کرتے ہیں، جو کہ ہم نے اس کو بیچ دیا ایک اوپن آکشن میں اور اس سے گورنمنٹ آف پاکستان کو ریونیو آیا۔ اور جال سازوں سے ہوشیار رہیں، جام شہروں میں جعلی شادیوں کا نیٹ ورک بھولے بھالے شہریوں کو ٹھگنے لگا۔ پولیس نے کچھ ملزمان کو حراست میں لے لیا ہے مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں ارمان احمد کی یہ رپورٹ۔ بھولی صورت دل کے کھوٹے، ان معصوم شکلوں پر نہ جائیں کیونکہ دلوں میں شیطان چھپایا ہے۔ جام شوروں میں یہ لڑکیاں شادی کے 2 روز بعد ہی رفو چکر ہو جاتی ہیں اور مال و زر بھی ساتھ لے جاتی ہیں۔ کوٹری کے شہری سبحان بھی جعلی شادی نیٹ ورک کا شکار ہوا۔ کوٹری میں رہتا ہوں اور یہ لوگ فراڈی ایک ٹولہ ہے، شادی کے نام سے فراڈ کرتے ہیں، 2 نمبر نکاح کرواتے ہیں، 2 نمبر رشتے بتاتے ہیں آپس میں۔ میرے ساتھ 2 لڑکی نے شادی کی تھی، بھٹی محمد اسماعیل کی بیٹی تھی، اس وقت اس کا نام انم ہے اور وہ رجب جتوئی کی بیٹی ہے، ابڑوں کی بیٹی ہے۔ اور جو لڑکیوں نے رشتہ کروایا اس کی بہن آئی تھی کرن، وہ اس وقت شاہدہ ہے، وہ اس کا کوٹڑی میں گھر ہے، وہ جتوئی ہے۔ متاثرہ شخص کی شکایت پر قانون حرکت میں آیا، سادہ لو شہریوں کو لوٹنے والے کچھ ملزمان دھر لیے۔ 420 میں مانا یہ مولوس ہیں، ایک ملزمہ گرفتار کیے اور اس نے انکشاف کیا، ہمارے ساتھ اور بھی ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے ہم نے چھاپے مارے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ گروہ جعلی شادیوں کے ذریعے اب تک کئی افراد کو لوٹ چکا ہے۔ ایک کارروائی میں کچھ گرفتاریاں عمل میں آئیں جبکہ باقی ملزمان فرار ہو گئے، لہٰذا ہوشیار رہیے۔ انگریز دور میں قائم تاریخی عمارت خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ ایبٹ آباد شہر میں انگریز دور میں بنائی گئی عمارت میں آثار قدیمہ کے 3000 سال پرانے نوادرات بھی رکھے گئے ہیں۔ اس تاریخی عمارت کی سیر کروا رہے ہیں سردار راشد خان اپنی اس رپورٹ میں۔ ایبٹ آباد میں انگریز دور کی یادیں آج بھی تازہ، ان عمارتوں کی خوبصورتی اپنی مثال آپ۔ قدیمی عمارت میں 2006 میں ہزار یونیورسٹی سے لائے گئے نایاب نوادرات رکھے گئے ہیں اور عمارت کو عجائب گھر کا درجہ دیا گیا۔
नवादरा 3000 साल पुराने गोरखी रैनो कबीले के कब्रिस्तान से मिले थे। ये एबट म्यूजियम है जहाँ आप खड़े हैं, ये 2006 में स्टेबल हुआ था। ये उस टाइम हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर एहसान अली साहब ने ये स्टेबल किया था। और इस म्यूजियम को आप देख सकते हैं, इसमें 3 किस्म की गैलरीज हैं, आर्कोलॉजिकल, एथोलॉजिकल और डायोमा। वो सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमारे बच्चों को नहीं पता, जो उन्होंने नहीं देखी हुई, घरों में नहीं देखी हुई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखी हैं। बहुत पुराने इस्तेमाल में जो बर्तन थे, पुराने इस्तेमाल में जो फर्नीचर था, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कल्चर के हवाले से यहाँ पे ड्रेस वगैरह रखे गए हैं। शहर के मरकज में कायम तारीखी इमारत में इजलास भी होते रहे और अदालतें भी लगती रहीं, मगर अब इमारत खस्ता हाली का मंजर पेश करने लगी है, जो ज़िले इंतजामिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। सरदार राशिद खान, बोल न्यूज़, एबटाबाद। और जदीद टेक्नोलॉजी से आगाही की तरबियत पेशावर के जामिया अशराफिया दारुल उलूम में इख्तिताम पजीर हो गया। 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में मुख्तलिफ अजला से 1000 से ज़ायद तलबा और असातिज़ा को तरबियत दी गई। पेशावर से नवाब शेर हमें रिपोर्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी से आगाही की तरबियत पेशावर की जामिया अशरफिया दारुल उलूम में इख्तिताम पजीर हो गया। 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में मुख्तलिफ अजला से 1000 से ज़ायद तलबा और असातिज़ा को तरबियत दी गई। तकरीब में मेहमान खुसूसी चीफ खतीब मौलाना तैयब कुरैशी का कहना था कि मंसूबा दीनी मदारिस के तलबा को कारामत शहरी बनाने में मुआवन साबित होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना अजीम शान जो है ये प्रोग्रामात मदारिस और तमाम मसालिक के उलमा और तुलबा इसमें शरीक होते हैं। ये एक ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है। एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे को सुनना और एक दूसरे से सीखना, ये इसका जो शानदार पहलू है वो ये है। खतीब मौलाना तैयब कुरैशी को अहम शख्सियत साजी, माशरती बाइख्तियारी, मुलाजमत से मुतालिक रहनुमाई, बैनुल मसालिक व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, शहरियत और शख्सी जिम्मेदारियों से रोशनास कराना था। नवाब शेर, बोल न्यूज़, पेशावर। मुल्तान की निजी तकरीब में सकाफती रंगों की बहार, तलबा को इंसानी हुकूक और बेहतर तालीमी सहूलियात पर मालूमात भी दी गई। मुल्तान से ब्यूरो चीफ ताहिर खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में निजी तंजीम के ज़रिए एहतमाम रंगारंग तकरीब, सकाफती लुड्डी और मेहमानों को मुल्तानी अजरक पहनाई गई। सकाफती रंगों से भरी तकरीब में जनूबी पंजाब भर से तलबा ने शिरकत की। प्रोग्राम का बेसिक मकसद ये होता है कि जो हमारे अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं उनको लैंग्वेज सिखाई जाए और बहुत से और ज्यादा रियल लाइफ स्किल्स सिखाए जाए। इसमें बेसिकली जितने भी अलुमनाइज हैं वो हर साल रीयूनाइट करते हैं और अपनी पूरे साल की एक्टिविटीज शेयर करते हैं और मजीद जो फ्यूचर प्लान होते हैं उसमें लर्निंग होती है सारे अलुमनाइज की। तकरीब का मकसद अमरीका के ताउन से चलने वाली तालीमी स्कॉलरशिप्स के बारे में तलबा को रहनुमाई फराहम करना था। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।